إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hörmətli din qardaşlarım, bugünkü dərsdə sizə söyləyib gedəsim ki, Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmnin bir hadisin, belki kubigis onu işitkənigi bardır, ham uqıqanı da bardır. Lakin ul hadis vasiyat bulub tura. Şuna görə onu hər vaqtını iskə düşürüge hem istə tuturğa bik mühim. Abul Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma aytam. Abdullah ibn Abbas'ını bilsəgiz, ol Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləmnin abisinin, dədisinin oğlu Abdullah. Peyğəmbərimiz vaxtında onlar 10-13 yaş tirəsi bula. Çünki qoy bir hadislərdə ayta ol Nəhastul ihtilam, yani min balağatqa erişkən idim deb ayta, balağatqa erişə yazğan idim deb ayta Peyğəmbərimiz vəfat bolğanda. Nəşuşu malay şul hadisini ayta, xameyta kuntu xalfan nabiyyi sallallahu alayhi və səlləm yawman faqali ya gulam inni uallimuka kalimat. Bir vaqtni Peyğəmbərimiz bilən birgə oturub barğanda işəkkə Peyğəmbərimiz bilən birgə oturub baram. Hem Peyğəmbərimiz anlar müracaat etə, ya gulam deb ayta. Ol inim deb ayta. Yaki malay dey. Min senga qoy bir sözlər öyrətəcəkmin deb ayta. Mənə qarağız Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm balalarga müracaat etdi. Yani 10 yaşlık, 12 yaşlık, indi yaş üstmür malaylar. Şularga müracaat etdi. Yani Peyğəmbərimiz ol balalar bilen əngəmə qıra idi. Bik köp hadislerde balalar bilen anın oynağanı, şayartqanı dağın görünə. Hatta Peyğəmbərimiz məşiddən çıxsa, qoy vaxtda qoy bir qızlar kelib onun qolundan alıp ketələr idi. Özünün birər hacətin aytkanşı. Yani nindidir bir işin işlətələr idi Peyğəmbərimizə. Yani şulay bulğaç Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm balalar bilen ol müğamələ qırdı. Hem mənə bu hadisdə ol şuşu malayğa aytı. Hatta Abdullah ibn Abbas'a ol bir köp kengəşlər verdi. Hatta dua da qılıb qaldırdı. Allahumma faqihu fid-din və allimhu ta'wil deb. Ya Rabbim Allah şuşu malayğa g'ilim bir, hem Kur'an'ı anlav bir deb. Şuna görə Abdullah ibn Abbas biznin en köp Kur'an'ı anlatuşlardan sanala. En köp Kur'an'ı tefsir kılışlardan sanala. Mənə ol şuşu hadisini bizge jetkirə. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səlləm ayta: "İhfazillaha yahfazuk. İhfazillaha tecidhu tujahaka." Peyğəmbərimiz ayta: Allah'ını sakla, Allah seni saklar deyim. Allah'ını sakla, Allah seni saklar. Нәрсә дигән сүз, Allah'ını sakla дигән нәрсәне аңлата. Галимнәр әйттеләр, ихфазилла, yani Allah'ını sakla дигән сүз ул Allah'ның dinini sakla. Allah'ның dinini sakla дигән сүз. Allah'ın dinini saklağı нәрсә белән була? Галимнәр әйтте, farzlarını үтәү, haramlardan тыелу. Халалны халалга санау, һәм харамны харамга санау. Менә бу Allah'ның dinini saklağı белән була. Һәм шулай ук Allah'ның dinini saklağı тәкъдир килгәндә sabırlık bilen, yani eğer de Allah Teala kişi turmuşunda avırlıklar getirse, Müslüman kişisi onlar sabır ite. Onun cevabı, biz eğer de dinini saklasak, biz dinini tutsak, dinini saklasak, yahfazuk deb aytadi.
Аллах сезне саклар ди. Аллах сине саклар дип әйтә. Ягъни уйлап карыйк, менә галимнәр әйтте. Кеше күбрәк Аллаһка гыйбадәт кылган сайын, аны саклауы күбрәк була. Аллаһ Тәгалә сине ничек саклый? Иң беренче, Аллаһ Тәгалә синең динеңне саклый. Икенче, Аллаһ Тәгалә синең гаиләңне саклый. Аллаһ Тәгалә синең сәламәтлегеңне саклый. Аллаһ Тәгалә синең тормышыңны саклый, иманыңны саклый. Хәтта Саид ибн al-Musayyib исемле бер табигин әйтә торган була, мин күбрәк намаз укыйм, Аллаһ Тәгалә минем баламны сакласын өчен дип. Ягъни, нәрсәне аңлата ул? Син Аллаһка күбрәк якын булсаң, Аллаһ Тәгалә сине саклый. Аллаһ Тәгалә сине саклый. Кайбер кеше әйтергә мөмкин. Менә бит без күрәбез намаз укучы апалар, намаз укучы абыйлар, ләкин алар фақир яшиләр. Проблема өстендә проблема аларда. Әйе, ул әйбер бар. Әмма дә ләкин Аллаһ каршында Аллаһ сине динеңне саклый, Аллаһ сине саклый дигән сүз, Аллаһ сине байыта дигән сүз түгел. Аллаһ сине бай яшәтә дигән сүз түгел. Чөнки бу дөньяда байлык белән генә шикләнелми. Бәлки Аллаһ Тәгалә иң зур авырлыклар күтәргән кешеләр алар пәйгамбәрләр. Бәлки Аллаһ Тәгалә кайбер кешегә авырлык бирә, дәрәҗәсен арттырыр өчен. Ягъни авырлык килү әле ул Аллаһ сакламый дигән сүз түгел. Аннары менә әгәр дәген сез әле ул менә хәзер инде алай сизелми, әмма дә ләкин 90-нчы елларны кайчан кешеләр дингә килә башлагач, дингә ирек бирелә башлагач, дингә килгән кешене карасан, аның бабасы, яки әбисе, яки әтисе, яки әнисе намаздагы кешеләр иде. Ни өчен? Менә хәтта шушында утыручылар, үзегезнең әбиләрегезгә, бабайларыгызга карасагыз, сез күрәсез, үзегезнең нәселегездә дин тоткан кешеләрне. Ягъни Аллаһ Тәгалә аларның нәселендән гыйбадәт кылучы кешеләрне чыгара. Ягъни менә бу Аллаһның саклавы, ягъни Аллаһ Тәгалә теге әби бабайлар динле булу сәбәпле ул нәселдән чыгара үзенә гыйбадәт кылучы бәндәләрне. Бу Аллаһның саклавына керә. Шулай ук Аллаһ Тәгаләгә кеше күбрәк якынайган сайын ул аны саклый. Менә тагы бер кайтам теге байлык мәсьәләсенә. Кай вакытта шундый риваят бар, хадистә яки кайбер сахабалардан килә, бер кеше ди ниндидер җитәкчелеккә яки байлыкка омтылып планнар кора. Шуны эшлим, моны эшлим дип планнар кора. Аллаһ Тәгалә бу кешенең хәлен карый. Хәзер бу кешегә байлык бирсә, яки дәрәҗә бирсә, бу кеше бузылачак. Шуңа күрә әйтә фәрештәгә, туктатыгыз аны дип. Теге кешенең эше барып чыкмый. Бу кешенең, ягъни һәм бу әйтә башлый, бу кеше булышмады, тегесе булышмады, монсы вакытында нәрсәдер эшләмәде дип, башкаларны гаепли, ул белми дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аңар яхшылык теләде. Аллаһ аңар яхшылык теләде. Шуңа күрә дин буенча син бер әйберне эшләргә теләсәң, бөтен көчеңне куеп, Аллаһка тәвәккәлләп эшлисең, һәм барып чыкмаса, каддаралла ма ша фәгал дип әйтәсең. Ягъни Аллаһ шулай теләде, шулай язган икән дип әйтәсең. Аллаһ Тәгалә шулай язган икән дип әйтәсең. Ягъни менә бу нәрсәне аңлата? Менә син күбрәк Аллаһка тугры булсаң, динле булсаң, Аллаһ сиңа ярдәм итә. Шуңа күрә гаиләнең тотрыклы булуын теләсәк, семья тату булуын теләсәк,
аның нәтиҗәсе Аллаһта. Ягъни син күбрәк гыйбадат кыл, Аллаһтан сора, Аллаһка күбрәк гыйбадат кыл, Аллаһ саклаячак синең гаиләңне дәген. Шулай ук байлык булуны теләсән. Ягъни байлык кына түгел, тормышында бәрәкәт булуны, акчанда бәрәкәт булуны теләсән. Дингә кайту белән, динне саклау белән килеп чыга, чөнки Пәйгамбер Аллаһ Таала Коръәндә әйтә: Коръән укы, намазны торгыз, яшерен һәм ачыктан ачык садакалар бир. Без сиңа әҗер савап биребез һәм үзебезнең ниъмәтләребезне биребез дип әйтә. Ягъни Коръән уку белән бәрәкәт килә. Садака бирү белән бәрәкәт килә. Намаз уку белән бәрәкәт килә. Ягъни без кеше тырыша, әмма дә ләкин шул ук вакытта менә шушындый Аллаһ Таалага якынайта торган гамәлләр кылса, Аллаһ Таала аның тормышына иншалла бәрәкәт бирәчәк. Аннар әйтә: "Ихфазиллаха таҗидху туҗахака." Әгәр дәген син Аллаһ Тааланың динен сакласан, син Аллаһның ярдәмен һәр даим тоерсың дип әйтә. Аллаһның ярдәмен һәр даим тоерсың ди. Икенче бер риваятта килә: "Тағарраф илаллаһ ягърифка фи шидда." Рәхәт вакытта Аллаһны искә ал, авыр вакытта ул сине искә алыр ди. Шуңа күрә менә без дуа кылабыз. Дуа кылганда җавап бирми дип уйлыйбыз. Борынгы галимнәр әйтә торган булганнар, кеше Аллаһка тугры булса, дуа ул ризыктагы туз шикелле дип әйтә торган булганнар. Менә ризыкка күпме туз кирәк, дуа да нәкъ шулай кирәк. Чөнки син Аллаһ Таалага гыйбадат кыласың икән, Аллаһта санлыйсың икән, син кулыңны күтәрдең, я Раббым дип Аллаһтан сорыйсың, Аллаһ Таала сиңа җавап бирә. Чөнки син Аллаһның сөйгән бәндәләренә керәсең. Чөнки икенче бер хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ "Мен ада ли валиен фақад азантуху бил харб" дип әйтә. Кемдәген кем минем якын дустымга зыян сала, мин аңар душман сугыш игълан итәм ди. "Вала язалу абди ятақарраба илайя" Минга бәндәм якын булыр ди, ин сөйгән гамәлләр фарыз гамәлләр белән дип әйтә. Фарыз гамәлләр белән кеше Аллаһка якыная. Аннары якынаюны дәвам итер ди нәфил гамәлләр белән. Ягъни беренче безнең бурычыбыз фарызларны үтәү. Менә 5 вакыт намаз, Рамазан аенда ураза, закатны түләү, байлыгы булган кеше, мөмкинчелеге булган кеше хаҗ кылу, харамнардан тыелу, хатын-кызга шаригат буенча киенү, булар бөтенесе дәген фарыз гамәлләр һәм аны мусульман кешесе үтәргә тиешле. Бу Аллаһ Раббыбыз якынайта торган гамәлләр. Әмма дә ләкин Аллаһ Тааланың сөйекле бәндәләре итә торган. Шуннан Пәйгамбәрбез әйтә, Аллаһ Таала ул хадистә әйтә: "Вала язалу абди ятақаррабу илайя бин-навафил хатта ухибба." Бәндәм дип әйтә. Минга нәфил гамәлләр белән якынаюны дәвам итер ди, мин аны яратырмын ди. Әгәр дә мин аны яратсам, ишеткән колагы, күргән күзе, алган кулы, барган аягы булырмын дип әйтә. Ягъни бу кеше Аллаһ теләгән әйберне генә ишетә, Аллаһ теләгән әйберне генә күрә, Аллаһ теләгән җиргә генә бара, Аллаһ теләгән әйберне генә ала. Ягъни Аллаһ Таала бу кешене саклый. Аллаһ бу кешене саклый. Әгәр дә миннән сораса җавап бирәмен, миңа сыйынса сыендырырмын дип әйтә. Ягъни шуңа күрә кешеләр, менә карагыз, кешеләр бер дәрәҗәдә генә түгел. Фарызны үтәү Аллаһ каршында ул ин минимальный уровень. Әмма дә ләкин Аллаһ Таалага кеше якыная ала изге гамәлләр белән. Күбрәк зикр әйтеп, күбрәк нәфил намазлар укып, күбрәк уразалар тотып, күбрәк истигъфар кылып, салават әйтеп, ягъни
изге гамәлләрне күбрәк эшли, бу кеше Аллаһның сөйгән бәндәсе була ала, һәм бу кеше өчен Аллаһ Тәгалә һәр вакытны аңар якын була. Аннары, ягъни әгәр дәген Аллаһ Тәгалә шушындый хәлгә җитергә насыйп итсә, бәндәгә бу зур нигъмәт. Хәтта менә бу шушы хадис турында Ибн Раджаб рахимахуллаху әйтә, уйлап караган кешегә дип әйтә, менә бу сүзләрдә кеше өчен кирәкле бөтен әйбер җыелган ди. Ягъни кешегә кирәкле булган бөтен нәрсә дә җыелган. Менә хәзерге заман өчен дә бик мөһим. Хәзерге менә без яшәгән хәзерге мөхит безне бик җиңел тайпылдырырга тора, динебездән тайпылдыра торган әйберләр бик күп. Шуңа күрә менә үзебезне саклар өчен, үзебезнең балаларыбызны саклар өчен менә бу бик мөһим сүзләр. Ягъни динне саклау бик мөһим. Аннары пәйгамбәрбез шушы егеткә Абдулла ибн Габбаска өйрәтә тагы бер әйберне. Ул да әйтә: "Иза саалта фас'алиллах." Әгәр дә син сорыйсы булсаң, Аллаһтан сора дип әйтә. Аллаһтан сора ди. Ягъни кеше менә өйрәнергә тиешле нинди генә авырлык булмасын, нинди генә мәшәкать булмасын. Хәтта борынгы сахабалар әйтә торган була, "Өйдә тоз бетсә, без Аллаһтан сорыйдык" диләр. Аяк киеменең бавы өзелсә, Аллаһтан сорыйдык диләр. Ягъни кеше Аллаһтан сорау ничек була ул? Ягъни син күңелең белән Аллаһтан ярдәм сорыйсың. "Я Раббым, ярдәм ит" дип Аллаһка мөрәҗәгать итәсең. Кара бу кибеткә барып алдым түгел, иң беренче "Я Раббым, ярдәм ит". Хәтта базарга кергәндә дә "Я Раббым, кирәкле әйберемне алсам иде. Я Раббым, җиңеллек белән генә, ягъни алсам иде" дип. Ягъни күңелем белән Аллаһтан сорау. Шулай ук мәсәлән кеше авырып китсә, без нишлибез? Тизрәк скорыйга чакыртабыз, врачка булышсын дип. Аллаһ кайда? Ягъни иң беренче Аллаһтан сора. "Я Раббым, шифа бир. Я Раббым, ярдәм ит" дип Аллаһка мөрәҗәгать ит. Аннары инде табибка бар, сәбәбен кыл. Шуңа күрә бер нәрсә сорый булсаң, Аллаһтан сора дип әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. "Ва иза стаганта фастагин билла." Ярдәм кирәк булса, Аллаһтан ярдәм сора дип әйтә. Ягъни дин буенча рөхсәт ителгән кемнәндер ярдәм сорарга. Менә мәсәлән син авыр әйберне күтәрә алмыйсың, булыш әле дип әйтәсең. Яки бер әйберне эшләргә булыш дип әйтергә мөмкин. Кемнәндер ярдәм сорарга мөмкин, әгәр дәген ул кеше аны ярдәм итә алса. Әмма дә ләкин беренче чиратта кеше Аллаһтан ярдәм сорый икән, Аллаһ Тәгаләгә таяна икән, аңар Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирә. Һәм авыр булган вакытта зикрләрне әйтү. Мәсәлән, ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ягъни Аллаһтан башка бер хәлдән икенче хәлгә үзгәртүче зат юк. Менә бу ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйтү, мәсәлән, хатын-кыз бала тапканда мисал өчен. Бу зикрләр ярдәм итә. Тагын инде авырлыклар булмасын, мәшәкатьләр булмасын, шушы ла хаула ва ла куввата илля биллах дип әйтү, ул ярдәм итә, кешегә көч бирә. Һәм син иң беренче Аллаһка таянасың, һәм Аллаһны искә төшерәсең. Булар бөтенесендәген бик мөһим, һәм мусульман кеше өйрәнергә тиеш була Аллаһтан ярдәм сорарга. Ягъни әмма дә ләкин менә бу әйберләр була кайчан, әгәр дәген безнең йөрәгебез Аллаһ белән бәйле булса. Йөрәкләр алар төрле. Кай вакытта йөрәк тере йөрәк була. Ал-калб ас-салим, ягъни төзек йөрәк, ул җәннәткә керә торган йөрәк. Күп вакытта авыру йөрәкләр була.
Ауру йөрәк нинди ул? Анда гынах та тулган, анда яхшылык тагын бар. Менә бу шир йөрәкләре. Һәм бар үлеп йөрәкләр, үлгән йөрәк, инде ул иман китермәгән, хакыйкатьне аңламый торган, үлгән хәлдә. Менә безнең күп вакытта йөрәкләребез ауру һәм ширле. Шуңа күрә без менә шушы әйберләрдән онытылабыз. Кай вакытта әллә нинди уйлар белән йөрибез. Әмма дә ләкин, мәсәлән, һәр кеше үзен уйларга тиешле. Менә мин үлгәннән соң Аллаһ каршына басачакмын. Аллаһ каршында басканнан соң Аллаһ Тәгалә миннән сораса, ничек итеп мин җавап бирәм? Минем Аллаһ каршындагы булган сорауларга җавап бармы, юкмы? Чөнки сахабалар вакытында бер кеше вафат булгач, кемдер әйтеп куйды: "Бу җәннәт кешесе инде" дип. Ягъни яхшы кеше. Дин буенча кемнедер бу кеше җәннәттә, бу кеше җәһәннәмдә дип әйтергә ярамый. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтте? Җайлап әйтте диде. Ягъни алай дип әйтмә, бу кеше җәннәттә дип әйтмә диде. Бәлки диде, бу кеше ләалләһу قال ما لا يعني أو منع ما يعني диде. Ау кама кала саллаллаһу алейхи ва саллям. Бәлки бу кеше әйткәндер аңар кагылышлы булмаган сүзне. Сүз әйткәндер. Һәм киресенчә тиешле булган әйберне тыйгандыр. Ягъни тиешле булган малны кемдер аннан ярдәм сорады, ярдәм итмәде мәсәлән. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы сүз белән бәйләде. Менә күп вакытта без менә намаз укучы егетләр булсын, кызлар булсын, апалар булсын, абыйлар булсын, без күпчелек кеше намаз укымаган җәмгыятьтә яшәгәч, инде намаз укыгач уйлыйбыз, инде кеше җәннәт әһле дип. Намаз укыгач инде бу җәннәткә керәчәк дип, шундый тойгы белән йөрибез. Ул алай түгел. Әле синең намаз укуын ул Аллаһның фарызын үтәү генә. Аллаһ Тәгалә кушкан фарызны үтәү. Әмма дә ләкин безнең башка төрле әйберләр бар. Кешеләр белән муамәлә итүдә башка төрле мәсьәләләр бар. Шуңа күрә кеше менә һәр вакытны уйланырга, фикерләргә тиешле. Ягъни кылган гамәле өчен. Һәм иң күбе менә иң күп җәһәннәмгә алып керә торган нәрсә ул да булса тел. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Муаз радиллаһу анху әйткәч, без шушы телебез белән сөйләгән әйберләр өчен җавап бирәбезме дип әйткәч, сақилатка уммака я Муаз диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Кешеләр җәһәннәмгә ыргытылырлар шушы телләре белән кылган гамәлләр өчен диде. Әйткән сүзләр өчен диде. Шуңа күрә менә һәр вакытны кеше уйланырга һәм фикерләргә тиешле, нинди нәрсә итә ул? Нәрсә итә? Күп вакытта безнең сүзләр гайбәткә әйләнеп кайта. Кешеләр турында сөйлибез без. Гайбәт нәрсә ул? Монда мәсәлән утыручылар бәлки беләдер, ләкин искә төшереп китәм. Гайбәт ул, галимнәр әйтте, башка кешенең үзе булмаганда, аның үзе ошамаган әйбер әйтү. Үзе турында, аның семьясы турында, аның балалары турында, аның транспорты турында, аның киеме турында,
ягъни аңар кагылышлы әйберне сөйләү инде ул гайбәт. Кеше турында сөйләү инде ул гайбәт. Әгәр дә ул аны шатмаса, әгәр син мактап сөйләсәң, ул гайбәт түгел. Әмма дә ләкин чынлыкны сөйләсәң, ул аны ишетсә, шатмаса, инде ул гайбәткә керәбез. Һәм Аллаһ Таала Коръәндә аны берәрегез үлек кардәшегезнең итен ашарга теләр идегезме дип әйтте. Ягъни үлексә ашау белән чагыштырды. Кеше итен ашау белән чагыштырды. Әмма дә ләкин без, мәсәлән, аның турында уйлап та бирмибез. Һәм бу гадәттә күбрәк хатын-кызларда. Хәзерге вакытта, мәсәлән, кеше бәлки элекке вакытта шарашып сөйләшкәндер, хәзер телефон аша, ягъни бик җиңел гайбәт сатырга, бик җиңел кеше итен ашарга. Ягъни кеше аны сизми дәген. Кеше аны сизми дәген. Менә шуңа күрә без игътибарлы булырга тиешлебез үзебезнең гамәлләребезгә. Һәм бу гамәлләр менә кайбер кеше уйлый, теге 5 вакыт намазын укыгач, уразасын тоткач, инде ул зур эшләдем дип. Юк, безнең харамнардан тыелу дагын ул фарыз. Ягъни гайбәт харам икән, без аннан тыелырга тиешлебез. Ягъни нинди генә гамәл харам булмас, ул харам икән, без аннан тыелырга тиешлебез. Туганлар белән яхшы мөнәсәбәттә булу тиешле икән, без аны үтәргә тиешлебез. Әти-әнине хөрмәт итү, әти-әнигә изгелек кылу тиешле икән, без аны эшләргә тиешлебез. Әгәр дә эшләмәсәк, гөнаһлы булабыз. Ирне хөрмәт итү, ирне олылау, мәсәлән, динебездә бар икән, ул тиешле икән, без аны эшләргә тиешлебез. Ягъни бу мәсьәләләр дин буенча, диндә, ягъни мусульман кешесе шушы әйберләргә игътибар итәргә тиешле. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ва'лам анна al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay' qad katabahu Allahu lak." Ибн Аббас әйтә, бил дип әйтә. Бил ди. Бер уммат кеше дип әйтә. Бөтенесе дә сиңа файда китергә җыенса, файда китерә алмас, илля мәгәр язылган кадәр генә файда китерер ди. Аннары әйтә: "Ва ин иҗтамa'u 'ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay' qad katabahu Allahu 'alayk, rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhuf." Шулай ук барлык кешеләр җыелып сиңа зыян салырга теләсәләр, зыян сала алмаслар, илля мәгәр язылган кадәр генә. Язылган кадәр генә. Чөнки каләмнәр күтәрелде һәм дәфтәр битләре кипте дип әйтәм. Бу ахыргы киңәш, нәрсә киңәше ул да булса, без 45 минут бидме? Тәкъдир мәсьәләсе. Тәкъдир мәсьәләсе. Ягъни без иман китергән кешеләр, без иман китерәбез Аллаһ Таалага, аның фәрештәләренә, аның китапларына, аның пәйгамбәрләренә, кыямәт көне булуына һәм тәкъдирнең яхшысы һәм яманы Аллаһтан булуына иман китерәбез. Тәкъдир дигән нәрсә? Ягъни тәкъдир ни өчен ул кирәк? Кеше бу дөньяда яшәгәндә бер хәл булса, ул белә язмыштан узмыш юк икәнен. Язмыштан узмыш юк икәнен белеп яши. Язмыштан качып булмаганын белеп яши. Әгәр дә үлем киләсе булса, ул үлем килә. Әгәр дә сиңа исән каласы булса, син исән каласың. Менә бит Англиядамы, кайданда берәү 1 ел буе өйнән чыкмыйча коронавирустан сакланып яткан. Аннар маска алырга дип чыкканда, машина барып киткән. Ягъни кайбер кеше әйтергә мөмкин, мәсәлән, хәзер коронавирус дип әйткәч инде, прививка кирәкме юкмы, мәсәлән? Әгәр дә бит авыртасы булса, авыртасын, авыртасы булмаса, авыртмыйсын. Бу алай юк түгел. Әйе, авыртасы булса, авыртасын, әмма дә ләкин, әгәр дәген специалистлар, врачлар, табиблар әйтәләр икән, һәм бу инде
борынгы тәҗрибәләргә таянган. Ягъни мәсәлән, тарихта җыендылар күп авыруларны, балаларда киң таралган авыруларны, краснуха булсын, оспа булсын яки кор авырулары булсын, алар шушы прививка ясау белән җыендылар. Ул авыруларны күбесен җыендылар шуның белән. Шуңа күрә шушы авыруны шушы прививка сәбәпле җиңеп була дип әйтәләр икән, һәм моны инде раслыйлар. Шуңа күрә дин буенча прививка ясату тыелмаган. Һәм бу шул ук саклану усулларының берсе булып тора. Шуңа күрә кайбер кеше сорый, дин буенча ярыймы, ярамыймы дип мәсәләнме? Дин буенча моңа бернинди дигән дингә хилафлы әйбер түгел. Бөтен гарәп илләрендә кешеләр инде күбесе прививка ясатты һәм әлхәмдүлиллә файдасын күрәләр, чөнки алар шушы авыруны җиңеп баралар. Шуңа күрә дин күзлегендә бу әйбергә хилафлы әйбер түгел. Аннары, менә шуңа күрә без тәкъдиргә ышанабыз. Тәкъдиргә ышанабыз. Ләкин тәкъдиргә ышану ул бер нәрсә эшләмәскә дигән сүз түгел. Тәкъдиргә ышану ул гамәлгә бәйле. Чөнки бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: әгәр дәген берәй-бер эшләргә теләсәң, яхшы иттереп эшләргә тырыш, Аллаһка тәвәккәлләп ди. Ягъни Аллаһка яхшы итеп тәвәккәллә, ышан һәм сәбәбен кыл дип әйтә. Сәбәбен кыл ди. Әгәр дә сәбәбен кылганнан соң, Аллаһка таянганнан соң барып чыкмаса, шулай язган икән дип әйт. Каддаралла ма шафагал дип әйт диде. Шулай язган икән диде. Шулай булгач нәрсә аңлата? Менә мәсәлән, кемдер берәр нәрсә эшләргә теләсә, иң беренче сәбәбен кылырга тиешле. Кайбер кеше хәзерге заманда нәрсә дип әйтәм? Нәрсә язган шул була. Кыямәт көнендә нәрсә язган шул була ди. Мәккә мөшрикләре, Коръәндә Аллаһ Тәгалә Мәккә мөшрикләренең сүзләрен китерә. Нәрсә дип әйттеләр? Ләу ша Аллаһу ма габатнахум. Әгәр дә Аллаһ теләсә, без путларга гыйбадәт кылмас идек диделәр. Значит, без путларга гыйбадәт кыл, Аллаһ теләгән шулай. Все Аллаһ шулай теләгән диделәр. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк дип әйтә. Ялганлыйсыз ди. Ялганлыйсыз дип әйтә. Ни өчен? Чөнки кеше бу тормышта утырамы тик кенә берәр нәрсә кирәк булганда. Менә мәсәлән, кеше иртә белән торды, аны ашыйсы килә. Ул нәрсә дип әйтә? Ярар, миңа бүген язган инде, аш йөрергә, ашамаска язган инде бүген дип. Яки ул холодильникны ачадаган, чәен куядаган, чәй куеп эчәме? Ягъни нәрсә кирәк, шуны эшли. Ягъни ул белә, хәзер мин иртәнге ашауны әзерләп ашасам, минем тамагым туя икәнен белә, шулай бит. Шуңа күрә ул чәен куядаган, нәрсәдер әзерләп ашый. Әйтми, миңа язган инде аш йөрергә иртәдән бирелде дип. Сәбәбен кыла, ягъни бу тормышта дагы без үзебезгә кирәкле әйберләрне кылабыз. Гамәл кылабыз. Әмма дә ләкин Аллаһ Тәгалә язган әйбер ул була. Шуңа күрә, менә Аллаһ Тәгалә язган, кем җәннәттә була, кем җәһәннәмдә була. Аллаһ Тәгалә аны белә. Ләкин без аны белмибез. Һәм безгә Аллаһ тарафыннан йөкләтелгән нәрсә? Аның кушканнарын үтәргә, тыйганнардан тыелырга. Әгәр дәген без үтәсәк, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен бирәчәк. Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен бирәчәк һәм үзенең рәхмәтен дә кылдырачак.
Тағы бер мисал китерә алам шушы мәсьәләгә. Мәсәлән, кеше яз көне бакчага чыкты. Яки авыл хуҗалыгындагы кеше басуга чыкты дагын карады. Басу теге өлгөргән, ләкин кулын селтәде дәген, ярар, нәрсә үссә үсер дип кайтып китте. Син дә бакчаңа барып карадың дагын дашыга, ярар, берәрсә үсер әле дип кайтып киттең. Көз көне килдең, әлбәттә анда үсә, алабыта үсә, теге шүпләр үсә. Әмма дә ләкин, әгәр дәген кеше шул басуга чыккач, ярар, мин шәшим әле, эшкәртим әле, нәрсә булса дагын эшләргә тырышыйм әле дип эшли икән, көз көне нәтиҗә алачак. Нәкъ шулай ук бездәген. Әгәр дәген без кул селтәсәк, менә хәзер карагыз җәмәгать. Ярар инде, мин булдырмыйм инде. Мин намаз укый алмыйм инде. Мин яулык киеп йөри алмыйм инде. Мин шуны эшли алмыйм инде дип әйтәбез икән. Алмыйбыз. Әмма дә ләкин, юк, мин тырышыйм әле. Юк, мин өйрәним әле. Юк, мин бу гыйбадәтне башкарып карыйм әле дип тырышабыз икән, һәм бу диндә генә түгел, бөтен эштә дәген. Кемдер ашарга пешерергә яратмый икән, әгәр дә тырыша икән, өйрәнәчәк. Кемдер тегергә яратмый икән, тырыша икән, өйрәнәчәк. Кемдер башка әйберне эшләргә яратмый икән, ләкин тырышлык күрсәтсә, Аллаһ Тәгалә аңар ача. Бу бөтен эштә шулай. Шуңа күрә без Фатиха сүрәсен укыганда «Ихдина сиратал мустақим» дип әйтәбез. Туры юлга күндер безне. Галимнәр әйттеләр, туры юл ул җәннәт юлы. Әмма дә ләкин ул бөтен эштә дәген. Бөтен эштә дәген Аллаһтан ярдәм сорау. Бөтен эштә дәген. Ягъни нинди эшне белмисен, ниндине булдырмыйсың, Аллаһтан ярдәм сорап, эшләргә тырышып карыйсың икән, Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Аллаһ Тәгалә җиңеләйтә. Шуңа күрә, менә бу тәкъдир мәсьәләсендә әйткәндә, ягъни бөтен нәрсә язылган. Бөтен нәрсә язылган. Әмма дә ләкин бездән сорала гамәл кылу, Аллаһ кушканча, шәригать кушканча гамәл кылып эшләү һәм яшәү бездән сорала. Бу хадисны имам Тирмизи рахимахулла риваят итә һәм Хасан сахих дип әйтә инде. Ягъни менә шушы кыскача тагы бер шушы хадискә түгәрәкләп йомгаклап ясап әйткәндә, без күрәбез бу хадистән нинди файдалар алып була. Иң беренче Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям улы кешеләргә генә мөрәҗәгать итмәгән. Балаларга дагын кыйммәтле киңәшләрен биргән. Һәм шушы балалар аны җиткергәннәр. Шулай ук без күрәбез, әгәр дәген кеше, ягъни яхфазиллаһа яхфазук дип килә. Аллаһның динен сакла, Аллаһ сине саклай. Бәйле. Җәннәткә керәсең килсә, гамәл кыл, Аллаһ сине җәннәткә кертә. Җәннәткә керүчеләр турында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Удхулул җәннәтә бима кунтум тәгъмалун." Кирегез җәннәткә кылган гамәлләрегез сәбәпле дип әйтә. Ягъни чынлап та җәннәткә Аллаһның рәхмәте белән керәсең, әмма дә ләкин гамәлләр сәбәп булып тора. Шулай булгач, менә монда әгәр дәген син бу дөньяда бәхетле булуын теләсәң, Аллаһның динен сакла. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман гамила салихан мин закарин ау унса ва хува муъмин, фаланухйяннаху хаятан таййиба." Кемдәген кем хатын булсын, ир булсын, изге гамәл кылса, иман китергән хәлдә, изге гамәл кылса, ягъни Аллаһның кушканнарын үтәп, тыйганнарын тыйлып яшәсә, без аңар яхшы тормыш бирәбез дип әйтә. Фаланухйяннаху хаятан таййиба. Бу дөньяда яхшы тормыш бирәбез ди. Шуңа күрә, әгәр дәген без менә телибез икән бу дөньяда яхшы тормышны, бәхетле тормышны телибез икән, без шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның киңәшен истә тотып, Аллаһ Тәгаләнең динен өйрәнеп, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә тиеш булабыз. Әгәр дә шуны үтәсәк, иншаалла, Аллаһ субханаху ва тәгалә менә хадис әйткәнемчә,
безне үзебезне саклый, үзебезнең динебезне саклый, нәселебезне саклый, балаларыбызны саклый. Булар бөтенесе дәген Аллаһның ярдәме белән булачак. Аллаһ субханаху ва тааля барчаларыбызга файдалы гыйлемнәр алып, һәм шушы дәресләрне оештыручыларга әҗр-саваплар насыйп әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.